Hello. In continuation of the preparation of process costing, say today let us look into the second problem. Say by this time at least you could have elicited a bleak picture, though not bright, but bleak picture pertaining to the operative mechanism associated with process costing. Say process costing shall become applicable in case of industry wherein different processes need to be undergone by raw material in an attempt of getting transmuted into or in an attempt of getting converted into finished product. Say during our last meet itself, I have made a reference pertaining to normal loss and abnormal loss, and furthermore, much more than that, I have asked you to jot down certain descriptive material without fail. I do hope you have jotted down all the relevant theoretical aspect pertaining to accounting treatment to be met with in respect of normal loss, then abnormal loss, further abnormal gain, then which account needs to be debited and which account is to be credited. Every pertinent information, it has been dictated in black and white. You must have to get it jotted down in your notebook. Unless you get it jotted down in your notebook, it becomes ticklish for you to ascertain the intricacy associated with the process costing. Now, let us take into consideration one more illustrative problem. The problem reads as the product Z is obtained after it passes through three processes A, B, C, or process number 1, 2, 3. Now, first you go through the problem. Information pertaining to direct material given total 7542. Now 7542 worth of raw material having been fed into three processes, and each process raw material fed into each process it differed. 2600 for process 1, 1980, 2962 and alike. Then direct wages also. Say 9000 is concerned, it is nothing but the summation of process 1, process 2, process 3. In the sense 2000 plus 3000 plus 4000, 9000. Now production overheads simply given as 9000. However, in the additional information, specifically it is stated that the production overhead is recovered at 100% of direct wages. When it is recovered at 100% of direct wages, it implies that, say, whichever is the amount that is debited to process account, I mean process 1, process 2, process 3, 2 plus 3 plus 4, totally 9000. In the sense, production overhead attributable to or chargeable to process 1 would be identical or similar to that of direct wages charged to process 1, 2000, then 3000 in respect of process 2, and rupees 4000 in respect of process 3. 4000 plus 3000 plus 2000 totaling to 9000. Thus, production overheads total given, but recovery or absorption percentage is given in the additional information. Now, for the first time we are coming across the first kind of loss called as your normal loss. Say percentage of normal loss to input specifically given. Process 1 5%, process 2 10%, process 3 15%. Then value of scrap per unit given. Value of scrap, I mean realizable value of scrap per unit in respect of process 1 rupees 2. For process 2 it is rupees 4 per unit, and for process 3 it is rupees 5 per unit. Now interestingly, output in terms of units is given in the problem. Say the output arising out of process 1 reflected at 950. Output specifically given in the problem in respect of process 2 depicted at 840 units, and the number of units from the last process stood at 750. Now, one more information is given. 1000 units at rupees 3 each were introduced into process 1. In the sense, basically 1000 units at rupees 3 each, they will be fed into process 1, and having become or having resulted in half-baked product, say the same 1000 units with the incurrence of normal loss, abnormal loss, as the case may be,
we shall look into. Subsequently, when we solve the problem, we shall look into. Now, it will be transferred to the next process. Now, you have been asked to prepare process account. Now, you open process account, I mean process A account or process 1 account. Here it is process 1. In the solution, it is printed as process A. You whether take it as process A or process 1, no problem. Then, ledger account you draw. Particulars, columns comprising of particulars, quantity, rate, amount. Then credit side, again, particulars, quantity, rate, amount. Rate and amount, you write it as rupees. Now, we are engaging ourselves to convert raw material into finished product. 2. Material input. Material input, how much is the total quantum or quantity of material put into process 1? 1000 units at rupees 3 each were introduced to process 1, specifically given. Thus, in process A, you have to, process A has to be debited so far as quantity is concerned, 1000. Rate is concerned, rupees 3 per unit, because specifically it is given in the problem as at rupees 3 each were introduced into process 1, worth rupees or amounting to rupees 3000. Hope you have understood this aspect. Then second one, again you go through the problem, direct material in respect of process 1, additional worth of raw material is also fed into process 1, it is to the tune of rupees 2600. Thus, 2, again you write it as, either you write it as sundry material or you write it as, you can also write it as material introduced. Material introduced, how much? Rupees 2600. Quantity not given, only it is being expressed in monetary norm or monetary term. So thus, material introduced into process 1 stood at rupees 2600. Say the earlier 1000 units of raw material at rupees 3 each were introduced into process 1 amounting to rupees 3000, and additional quantum of raw material fed into process 1, it stands at rupees 2600. Now, in process 1, in addition to direct material, what else has been pressed into service? Say, another element that has been pressed into service is under the head wages, I mean direct wages. How much is the worth of direct wages? Say, you go through the problem. Process A account is debited at rupees 2000 under the head or under the caption direct labor. To direct labor rupees 2000, because specifically it is given in the problem. Then another expense is there, or another item of cost is there. Production overhead. Production overhead only. Total amount of production overhead dictated in the problem as rupees 9000. However, in the additional information specifically given that the production overhead is to be recovered at 100% of direct wages. In the sense, whatever amount of direct wages recovered in respect of process 1, process 2 and process 3, say the same amount of production overhead needs to be absorbed. In the sense, applicable to process A, how much is the cost of raw material, how much is the cost of direct labor? The cost of direct labor is rupees 2000. So also, when it is production overhead is absorbed at 100%, same amount to be debited to process A account, but under the caption or under the heading to production overhead rupees 2000. Then say almost all the 4 items to be debited to process A account, we have come to an end. Now switch over to credit side. Credit side. Say, information given in the problem is percentage of normal loss to input. It is given in terms of percentage. You go through process 1. Say, percentage of normal loss to input, it is 5%. How much is the quantum of input or quantity of input? Quantity of input is 1000. Specifically given in the problem as percentage of normal loss to input 5%. In the sense, 5% of 1000. 5% of 1000, it works out to 50 units. It works out to 50 units. Now, value of scrap per unit. Specifically given in the problem that value of scrap per unit is rupees 2 per unit. Then, next question is, what is that normal loss? Normal loss is concerned, it is unavoidable loss. ಈಗ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ
ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೂ ಬರೆದಿದ್ದದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ, ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಪೌಡರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಕೋತ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ₹2 1 kg ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಚಾಕ್ ಪೀಸಿನ ಕಾಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ 10 ಪೈಸೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸಿನ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1 ಪೈಸೆ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ 9 ಪೈಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಗತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ percentage of normal loss to input, it is stated at 5%. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸು, 5% ಆಫ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಮೀ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ₹2 per ಯೂನಿಟ್. ₹2 ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ದಸ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 50, ರೇಟು 2, ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹100 ಆಯಿತು. 100 ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ 1000 ಆಗಿತ್ತು. ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸು ಅಥವಾ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಲಾಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 950 ಯೂನಿಟ್ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗೆ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತದೆ. ಎಷ್ಟಂತದೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸು ಫೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸು 50 ಆಯಿತು. ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು? ಸೇ ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಲೆಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟದೆ? 1000 ಅದೇ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು? 1000ಗೆ ಬಂತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 50 ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 950 ಬರೀರಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಅಮೌಂಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9600. ನೀವು 9600 ಬರೆದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಫೆಚ್ ಆಗಿದ್ದದೆ? ₹100 ಫೆಚ್ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏದಾಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆದ ವೆಚ್ಚ 9600 ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 9500. ಯಾಕೆ? 9600 ಖರ್ಚು ಆದ್ರೂ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದದೆ? ₹100 ಬಂದಿದ್ದದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏದಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ₹100 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು. 9500 ಬರೆದ್ರೆ, ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 9500 ರೂಪೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 950. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹10 ಆಯಿತು. ₹10 ಆಯಿತು. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ₹10 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದದೆ ನೋಡಿರಿ. ₹10 ಬರೆದಿದ್ದದೆ. ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದದೆ ಕೇಳಿದರೆ 950 ಯೂನಿಟ್ಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ್ದು?
9,500 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಓಪನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟು ಯು ಓಪನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟು. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ ಸೇಮು ಡೆಬಿಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೇಟು ಅಮೌಂಟು ಡೆಬಿಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟು ಬರ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 950 ಯೂನಿಟ್ಸು, ರೇಟು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 9,500. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟು ಈಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? 1,980. ಈಗ 9,500 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತದ್ದು ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಸಚ್ ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, additional worth of raw material fed into process B is worth rupees 1,980. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗೆ, ಆಯಿತು 1,980. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ ಮತ್ತೇನು ಖರ್ಚು ಅದೇ ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಎಡಿಷ್ನಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು? ರೂಪೀಸ್ 3,000 ಆಯಿತು, 3,000 ರೂಪೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, 2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆ್ಯಟ್ 100% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ? 3,000 ಅದೇ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೂಪೀಸ್ 3,000. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಏನೇನಾಯಿತು? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ 9,500, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 950, ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು 10 ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಡ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ರೂಪೀಸ್ 1,980, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ವರ್ತ್ ರೂಪೀಸ್ 3,000, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವರ್ತ್ ರೂಪೀಸ್ 3,000 ವ್ಯಾರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಖರ್ಚಂತೂ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? ಎಷ್ಟದೆ? 10% ಅದೇ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟು 10%. ಈಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿದಾಗ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 950 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಈಗ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಇನ್ಪುಟ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನಾರ್ಮ್ 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ 10% ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ 10% ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ 10% ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ಅಂದರೆ 10% ಆಫ್ 950 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಎಷ್ಟದೆ? ರೂಪೀಸ್ 4 ಅಂತದೆ, ರೂಪೀಸ್ 4 ಅಂತದೆ. ಈಗ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ 95 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಮೀ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ 4 ಪರ್ ಯೂನಿಟು. 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ನನಗೇನಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಬಹುದು, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 380. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ನಾಗ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ? 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 380 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೇ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇನ್ಪುಟ್ಟು 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು? ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಈಗ 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಾಗೆ 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಂದರೆ
950 ಒಳಗೆ 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸು ಅಥವಾ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 855 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೆ? ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 840 ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 950 ಯೂನಿಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ 95 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 855, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ 840, 840 ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾರ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯಾರ್ ವೆಂಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಂದರೆ 855 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ 840 ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 15 ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಹಾಕೋರಿ. ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಯೂನಿಟ್ಸು 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಸುಮ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. 15 ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸದ್ದು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು? ನಿನ್ನೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಥಿಯರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳೇನಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದದೆ, ಬರ್ಸಿದ್ದದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದದೆ. ಗಾಬರಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಹೌ ಟು ಅಸರ್ಟೇನು? ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ರಫ್ನಾಗೆ ಇವು ಸಮ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟು 17,480 ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 17,480. ಅದ್ರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, 17,480 ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದು ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು? ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 380 ಅದೆ. ಅಂದರೆ 17,480 ಒಳಗೆ 380 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ 380 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಕನ್ಕರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 380 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? 17,480 ಮೈನಸ್ 380 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ 17,100? ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 17,100. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ದದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಳಿಸಿದ್ರೊಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ PPT ಏನೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೊಳಗೆ ಅದ್ರಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ. 17,480 ಮೈನಸ್ 380 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17,100. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 950. ಅದರೊಳಗೆ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು? 95 ಹೋಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 855 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17,100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. 950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಾಗ 95 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 855 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಅಂದರೆ 17,100 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಏನಾಗಿದ್ದದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 855 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಂ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಂತೆ. 17,100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 855 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ₹20 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ 20 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, 17,100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 855 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 20. ಅಂದರೆ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ₹20 ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ₹300 ಆಯಿತು. ₹300 ಆಯಿತು. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನೆ 840 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟದೆ 840 ಯೂನಿಟ್ಸು. 840 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ₹20 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಈಗ 840 ಯೂನಿಟ್ಸು ₹20 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು, 16,800 ಆಯಿತು. ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, 16,800 ಆಯಿತು. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 950, ಅಮೌಂಟ್ 17,480, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 950 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 840, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೆ 840 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 16,800 ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ 840 ಇಂಟು 20 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು 16,800 ಆಗ್ತದೆ. ದಸ್ ಈಗ ಡೆಬಿಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 17,480 ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹೋಪ್ ಹಿದರ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಮೀ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಮೂರನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಯು ಓಪನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟು. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅದೇ ಡೆಬಿಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋರಿ. ಈಗ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಎಲ್ಲದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದೇ ನೋಡಿರಿ. 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟದೆ 840 ಯೂನಿಟ್ಸು, ₹20 ಹಾಗೆ 16,800. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, 840 ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಟ್ ₹20 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು 16,800. ಈ 20 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗೆ ಸೇಮು. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲು ಫೀಡ್ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಎಷ್ಟು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ₹2,962. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟದೆ ₹4,000. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದಲ್ಲ 100% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4,000. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟದೆ 15% ಅಂತದೆ. ಈಗ ಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂಬರ್ 3ದಾಗೆ ಇದೆಷ್ಟದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದೆ 15% ಅಂತದೆ. ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 840% ಅದೆ. 840%ದ್ದು 840 ಯೂನಿಟ್ಸದ್ದು 15% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ 126 ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು ನೋಡಿರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟು 15%. 15% ಆಫ್ 840 ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟು 126 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟದೆ ₹5 ಅಂತದೆ. ಅಂದರೆ 156 ಯೂನಿಟ್ಟು ₹5 ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 630. ನಮಗೇನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 126 ಯೂನಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ₹5 ಅಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಗಿವ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಬಂದದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಅಸ್ ₹630 ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಕಾಷಿಯಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 840 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 840 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 840 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಾಗೆ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 126 ಯೂನಿಟ್ಸು ಹೋಗಿತ್ತು.
126 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು? ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 714 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ 840 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಾಗೆ 126 ಯೂನಿಟ್ಸು ಪರ್ಮಿಸೇಬಲ್ ಲಾಸ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 714 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ನಾವು ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮೂರನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದೇ. 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಏನಾದಂಗೆ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 714 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 750 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಅಂದರೆ ಆ 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಅದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು. ಹಾಂ, ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟು. ಈಗ ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 36 ಯೂನಿಟ್ಟು. ಈಗ ರೇಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ನಾವು ರಫ್ನಾಗೆ ಇವು ಅಸರ್ಟೇನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗದೆ ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 27,762. 27,762 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿದಾಗೆ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸದ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದೆ? ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 630. ಅಂದರೆ ಏನಾದಂಗೆ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ 27,762ದಾಗೆ 630 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 27,132 ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 27,132. ಹಾಂ, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈ 27,132 ಅಂತನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು? ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 840 ಆಗಿತ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 126. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 714 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 27,132 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಅಂತನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 714 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಅಂದರೆ 27,132 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 714 ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ 2 ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದದೆ ಅಲ್ಲ, 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದದೆ. ಈಗ ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗೆ ಯು ಜಾಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟು. 38 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಟೋಟಲು ಮೈನಸ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ಅಂದರೆ 27,762 ಮೈನಸ್ 630 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 27,132 ಬಂತು. ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 840 ಯೂನಿಟ್ಸು ಫೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು. 126 ಯೂನಿಟ್ಸು ಪರ್ಮಿಸೇಬಲ್ ಲಾಸು. ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 714. ಹಾಗಾಗಿಯಾ ದಸ್ 27,132 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 714 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು ಎಷ್ಟು? 36 ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,368. 1,368 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಎಷ್ಟದೆ? 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಎಷ್ಟು? 750. 750 ಎಲ್ಲದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 750 ಅದೇ. ಈ 750ಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಹಾಕೋದು? ಸೇ ವಿಚ್ ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೀವೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದದಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ 28,500 ಆಗ್ತದೆ. 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 38 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಟೋಟಲ್ಲು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ 29,130. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಟೋಟಲ್ಲು
840 ಪ್ಲಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ 36 710 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 710 ದಸ್ 29,130 rupees is the debit and credit side total. ಒಂದು ಮಾಡೋಣಂತೆ. Say because it is the first problem covering abnormal loss, abnormal gain and normal loss, for the time being you need not have to worry about the preparation of abnormal loss account and abnormal gain account. ಒಂದೇ ಸಲ ಬೇಡ, ಸ್ಲೋಲಿ ನಾಳೆಗೆ abnormal loss ಮತ್ತು abnormal gain ಅಕೌಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು abnormal loss ಮತ್ತು gain ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟುಮಾರೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಡ್ರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.